नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोवन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। JEE नीट 11 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर संतुलन। चलो संतुलन जे छे एमां अत्यारे आपणे जे जोवाना छीए ए आवशे सक्रिय जथ्थानो नियम अने संतुलन अचळांक। संतुलन अचळांक ओके। हवे आजे छे एने समझवा माटे आपणे एक कॉमन एक्जाम्पल लीशुं रिएक्शननुं AA गैस प्लस BB गैस। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस CC गैस प्लस DD गैस। हवे आजे मैं दर्शावेला छे ए आ प्रक्रियकोने निपजोनी आगळ जे सहगुणांक दर्शावेला छे एना मोलनी संख्या दर्शावे छे। मोलनी संख्या अथवा तमे एने तत्वयोगमितीय सहगुणांक कही शको, जे नॉर्मली आपणे संतुलननी प्रोसेसथी बतावीए छे एटले तत्वयोगमितीय सहगुणांक। ओके, आगळ वधीए। नॉर्मली આપણે એવું કહી શકીએ કે જે ફોરવર્ડ છે એના વેગને VF કહેવાય અને પ્રતિવર્તી રિવર્સ પ્રોસેસ છે એના વેગને VR થી કન્સિડર કરાય। ઓકે, હવે સક્રિય જથ્થાનો નિયમ શું છે એ જોઈએ। સક્રિય જથ્થાનો નિયમ नॉर्मली तमे જ્યારે 12 साइंसमां केमिकल काइनेटिक्स नामनुं लेसन छे स्टडी करशो तो एमां तमे जोशो के प्रक्रियाना वेगने दर्शाववा माटेनी रीत होय छे। ओके, तो आपणे एम कही शकीए के प्रक्रियानो वेग चोक्कस तापमाने अने दबाणे प्रक्रियानो वेग चोक्कस तापमाने अने दबाणे प्रक्रियकोनी सांद्रताना योग्य घात साथेना गुणाकारना समप्रमाणमां होय छे। ओके, तो अहींया आजे आपणे एक्जाम्पल लीधेलुं छे एनी हेल्पथी आपणे समझशुं। तो पहला नंबरनुं ई के हूँ पुरोगामी प्रक्रिया लईश। पुरोगामी प्रक्रिया एटले आवशे AA गैस एमांथी BB गैस जस्ट VF CC गैस प्लस DD गैस। ओके, हवे आ रिएक्शन जे छे एमां तमे जोई शको के प्रक्रियको जे छे ए आ छे अने ए प्रक्रियको छे एना तत्वयोगमितीय सहगुणांक पण आपणे दर्शावेला छे। हवे अहींया आपणे एम कीधुं के प्रक्रियानो वेग एटले आपणे VF नी वात करशुं तो VF जे छे ए कोना समप्रमाणमां होय तो चोक्कस तापमान अने दबाणे प्रक्रियकोनी सांद्रताना योग्य घात साथेना गुणाकारना समप्रमाणमां होय। हवे प्रक्रियको कीधुं छे एमां निपजो बिलकुल नथी, मतलब आपणे अहींया जे प्रपोर्शनल करीने सामे जे पण बतावशुं ने एमां निपजोनो समावेश थाय नहीं। एटले प्रक्रियानो वेग VF प्रपोर्शनल टू प्रक्रियकोनी सांद्रताना केमिस्ट्रीमां अने अहींया आपणे जे प्रतिवर्ती प्रक्रियाओ जोईए छे एमां अथवा कोईपण जग्याए तमारे कॉन्सन्ट्रेशन बताववी होय प्रक्रियकोनी के निपजोनी तो आ रीते ब्रेकेटमां बताववामां आवे छे। बराबर, ब्रेकेटमां एने तमे आ रीते दर्शावशो साइन, एनो मतलब थाय तमे एनी कॉन्सन्ट्रेशननी वात करवा मांगो छो। तो पुरोगामी प्रक्रियानो वेग VF ए प्रक्रियक एनी सांद्रताना योग्य घात साथेना, घातमां कोने लखवानुं आगळनो तत्वयोगमितीय सहगुणांक। तो प्रक्रियकोनी सांद्रताना योग्य घात साथेना गुणाकारना केवा प्रमाणमां आवशे? समप्रमाणमां। तो आ प्रक्रियक B जे छे एनी सांद्रतानी केटली घात आवशे? B। तो फरी पाछुं कही दो, प्रक्रियानो वेग आपणे पुरोगामी लीधी छे VF ચોક્કસ તાપમાને દબાણે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના, તો પ્રક્રિયકો બે છે એ અને બી, એની સાંદ્રતાના યોગ્ય ઘાત સાથેના, ઘાત એટલે તત્વયોગમિતીય સહગુણાંકના ગુણાકારના કેવા પ્રમાણમાં આવે? સમપ્રમાણમાં.
તો આમે ખાલી પુરોગામી પ્રક્રિયા માટે VF દર્શાવેલું છે. હવે આપણે જોઈએ પ્રતિગામી પ્રક્રિયા માટે. તો સેકન્ડ નંબરનું આપણે જોશું પ્રતિગામી પ્રક્રિયા માટે. ઓકે, પ્રતિગામી પ્રક્રિયામાં આપણે પ્રક્રિયક લેશું CC ગેસ, DD ગેસ, VR રિવર્સ પ્રોસેસ છે, બરાબર. એમાંથી AA ગેસ પ્લસ BB ગેસ બનશે. ઓકે, તો હવે આ રિએક્શન છે એમાં VR જે છે એ પ્રપોર્શનલ ટુ Cની સાંદ્રતાની C ઘાત મલ્ટીપ્લાય Dની સાંદ્રતાની કેટલી ઘાત આવશે? D ઘાત. તો આ અલગ અલગ આપણે VF અને VR દર્શાવ્યું, પણ આપણને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી સંતુલન સમયે જ્યારે આ રિએક્શનમાં સંતુલન સ્થપાશે ત્યારે VF બરાબર શું થઈ જશે? VR. ઓકે, હવે કન્ડિશન કેવી છે કે આ પ્રપોર્શનાલિટીના સિમ્બોલ જે છે એને આપણે કેન્સલ આઉટ કરવા હોય, ઓકે, તો શું કરી શકાય? તો અહીંયા VR ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે અહીંયા F લખાશે, બેકવર્ડ રિવર્સ માટે KR લખાશે, Cની C ઘાત અને Dની D ઘાત. ઓકે, આવું સેમ આપણે અહીંયા દર્શાવી શકીએ કે VF બરાબર KF ઇન્ટુ Aની A ઘાત મલ્ટીપ્લાય Bની B ઘાત. ઓકે, હવે સંતુલન સમયે આ બંને સેમ થઈ જાય છે. એનો મતલબ આપણે કમ્પેર કરી શકીએ KF Aની A ઘાત મલ્ટીપ્લાય Bની B ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ KR Cની C ઘાત મલ્ટીપ્લાય Dની D ઘાત. ઓકે, હવે જો મારે લખવું હોય KFના છેદમાં KR, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાશે? Cની C ઘાત મલ્ટીપ્લાય Dની D ઘાત ડિવાઇડેડ બાય Aની A ઘાત મલ્ટીપ્લાય Dની B ઘાત. મતલબમાં તમે અહીંયા આની જગ્યાએ લખી શકો KC અથવા KP, બરાબર. પણ અત્યારે મેં કોન્સન્ટ્રેશન લીધેલી હોવાથી વધારે કોણ પ્રોપર રહેશે? KC. KP છે, એક્ઝામ્પલથી તમને દર્શાવીશ કે કઈ રીતે એને લખી શકાય. તો અત્યારે આપણે KC કન્સિડર કરીએ, બરાબર. KC ઇઝ ઇક્વલ ટુ KFના છેદમાં KR ઇઝ ઇક્વલ ટુ નિપજોની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. તો અહીંયા શું આવશે? નિપજોની સાંદ્રતા ડિવાઇડેડ શું આવશે? પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. પણ આ KC છે, તો આ જે પણ કોન્સન્ટ્રેશન તમે પ્રિફર કરો એ ફક્ત કયા સમયની ચાલશે? સંતુલન સમયે. સંતુલન સમયે નિપજોની સાંદ્રતાના છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા કરશો અને જે તમને આન્સર મળશે એ તમારો શું હશે? KC. એને કહેવાય સંતુલન અચળાંક. સંતુલન અચળાંક. અને સંતુલન અચળાંક જે છે એ કોના પર ડિપેન્ડ કરે એ પણ કહી દઉં? તાપમાન પર આધાર રાખે. ઓકે, સંતુલન અચળાંક કોના પર ડિપેન્ડ કરશે? તો તાપમાન પર. તાપમાન એક જ એવું ફેક્ટર છે કે જે સંતુલન અચળાંકને કમ્પ્લીટલી પરમનન્ટલી ચેન્જ કરી શકે, નોટ ટેમ્પરરી. બાકીના ફેક્ટર નો ડાઉટ ચેન્જ કરી શકે KCમાં, પણ ફક્ત શોર્ટ ટાઈમ માટે, નોટ ફોર લોંગ ટાઈમ. ઓકે, ચાલો કેટલાક ઓરિજિનલ એક્ઝામ્પલ જોશું કે જેમાં આપણે KC દર્શાવવાની ટ્રાય કરશું. ઓકે, ચાલો તો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. જોકે આઈ થિંક તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, તેમ છતાંય એક બે ઉદાહરણ છે એ આપણે જોશું. માનો કે સિમ્પલ ઉદાહરણ લઉં, N2 ગેસ 3 મોલ્સ ઓફ H2 ગેસ, રિવર્સિબલ પ્રોસેસ, 2 મોલ્સ ઓફ અમોનિયા ગેસ ફોર્મ થશે, પ્લસ શું આવશે? ઉષ્મા. કારણ કે આ ઉષ્માક્ષેપક પ્રોસેસ છે. એક્ઝામની અંદર એ લોકો તમને અહીંયા બિલકુલ ઉષ્મા લખીને નહીં આપે. લ શેટેલિયરનો સિદ્ધાંત છે, એને એપ્લાય કરીને MCQ પૂછવો હશે તો રિએક્શન આપીને ખાલી લખશે ડેલ્ટા H ઇઝ ઇક્વલ ટુ નેગેટિવ સાઇન. તો જાતે સમજી જવાનું કે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે અને ઉષ્મા નિપજમાં ગણાશે. ઉષ્મા ક્યાં ગણાય? નિપજમાં. ક્યારે? જ્યારે કઈ પ્રક્રિયા હોય? ઉષ્માક્ષેપક. ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયામાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન થતી હોવાથી એ નિપજમાં ગણાય છે. ઓકે, તો ઘણું આમાં સમજાવી દીધું શોર્ટમાં.
હવે આ રિએક્શન છે, ઓકે, એ રિએક્શન માટે મારે KC લખવો છે. નો ડાઉટ હું KC લખી શકું, બરાબર, કારણ કે જો હું આ જેટલા પણ ગેસીસ છે એની કોન્સન્ટ્રેશન લઉં, કોન્સન્ટ્રેશન જે છે KC જે છે એ હંમેશા કોન્સન્ટ્રેશન માટે લેવાય છે. ઓકે, તો કોન્સન્ટ્રેશન કોઈ પણની લઉં, માનો કે N2 ગેસ છે એની કોન્સન્ટ્રેશન લઉં તો કોન્સન્ટ્રેશન છે એનો યુનિટ કયો આવે? મોલ પ્રતિ લીટર, કારણ કે એ મોલારિટીમાં લેવાની આવે. તો KC એટલે અહીંયા શું આવશે? નિપજોની સાંદ્રતા છેદમાં શું આવશે? પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. ઓકે, તો મારે આના માટે દર્શાવવું હોય તો શું આવશે? નિપજમાં છે અમોનિયા ગેસ, તો NH3 ગેસ જે છે એની સાંદ્રતાની કેટલી ઘાત આવશે? 2 ઘાત, છેદમાં પ્રક્રિયકમાં છે N2 ગેસ, તો N2ની 1 ઘાત, નીચે આવશે H2 ગેસ જે છે એની કોન્સન્ટ્રેશનની 3 ઘાત. ઓકે, તો અહીંયા આજે મેં દર્શાવેલું છે એ શું દર્શાવ્યું? KC દર્શાવ્યું છે આ રિએક્શન માટે. પણ આની આ રિએક્શનમાં હું આ જે પણ પ્રક્રિયકોને નિપજો છે ગેસિયસ ફોર્મમાં છે, તો ડેફિનેટલી એની કોન્સન્ટ્રેશન છે એને એના દબાણના ફોર્મમાં લઈ શકું, આંશિક દબાણના સ્વરૂપમાં. તો હું અહીંયા એમ કહી શકું કે પ્રક્રિયકો અને નિપજો વાયુમય અવસ્થામાં હોવાથી તેનું દબાણ તેની સાંદ્રતા લઈ શકાય. અને જો હું તેનું દબાણ તેની સાંદ્રતા લઉં તો હું KCની જગ્યાએ શું લખી શકું? KP લખી શકું. મતલબ અહીંયા હું લખીશ KP, તો ત્યારે મારે લખવું જોઈએ P ઓફ NH3 ગેસની 2 ઘાત છેદમાં P ઓફ N2 ગેસ મલ્ટીપ્લાય P ઓફ શું આવશે? તો H2 ગેસની 3 ઘાત. જો હું આ રીતે લખું છું તો હું ડેફિનેટલી KP લખી શકું. ઓકે, બીજું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને એ છે CaCO3 સોલિડ રિવર્સિબલ પ્રોસેસ એટ હાઈ ટેમ્પરેચર કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ સોલિડ વત્તા CO2 ગેસ. ઓકે, હવે આમાં નોર્મલી મારે K ઇક્વિલિબ્રિયમ, ઓકે, K ઇક્વિલિબ્રિયમ પહેલાં લખવું જોઈએ. જ્યારે સોલિડ ફોર્મ હોય ત્યારે પહેલાં શું લખવું જોઈએ? K ઇક્વિલિબ્રિયમ. K ઇક્વિલિબ્રિયમ સેમ જ રહેશે, સંતુલને નિપજોની સાંદ્રતા છેદમાં સંતુલને કોની સાંદ્રતા આવશે? પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. ઓકે, બહુ સિમ્પલ છે. હવે K ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હું શું પ્રિફર કરીશ? નિપજમાં શું છે? કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ સોલિડની કોન્સન્ટ્રેશન અને CO2 ગેસની કોન્સન્ટ્રેશન ડિવાઇડેડ બાય શું આવશે? કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ સોલિડ છે એની કોન્સન્ટ્રેશન. પણ એટલું યાદ રાખવું કે ઘન પદાર્થો જે છે, ઓકે, ઘન પદાર્થો જે છે એની સાંદ્રતા એની ઘનતા ગણાય, અને ઘનતા અચળ તાપમાને કેવી હોય? અચળ. અને અચળને ક્યારેય પણ આપણે KC કે ઇક્વિલિબ્રિયમ કે KPની ગણતરીમાં લઈ શકીએ નહીં. ઓકે, એટલે અહીંયા હું પ્રિફર કરીશ કહેવાનું કે ઘન પદાર્થો જે છે, બરાબર, ઘન પદાર્થો, અહીંયા સોલિડનો સિમ્બોલ લખેલો જ છે, તો એ ઘન પદાર્થોની સાંદ્રતા એટલે તેની ઘનતા જે ચોક્કસ તાપમાને કેવી હોય છે? અચળ હોય. ઓકે, અને જે અચળ હોય એને આપણે બિલકુલ KC અને KP જે છે કે K ઇક્વિલિબ્રિયમ, ઓકે, એમાં કન્સિડર કરી શકીએ નહીં એઝ અ ફોર્મ્યુલા. એટલે શું થશે? કે ઇક્વિલિબ્રિયમ સાથે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટની કોન્સન્ટ્રેશન અને કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડની કોન્સન્ટ્રેશન મલ્ટિપ્લિકેશન અને ડિવિડેશનમાં જઈ અને બની જશે KC. ઓકે, તો આ રીતે લખી શકાય કે K ઇક્વિલિબ્રિયમ મલ્ટીપ્લાય કેલ્શિયમ કાર્બોનેટની કોન્સન્ટ્રેશન ડિવાઇડેડ કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ સોલિડની કોન્સન્ટ્રેશન વચ્ચે ખાલી શું? CO2 ગેસની કોન્સન્ટ્રેશન. ઓકે, તો આપણે આગળનું ઇક્વેશન જે છે એ હમણાં તારવીએ.
ચાલો આગળ જોઈએ. નોર્મલી મેં અહીંયા એવું કીધું કે સોલિડ ફોર્મમાં જે પણ પદાર્થો છે એની કોન્સન્ટ્રેશન છે, એની ઘનતા હોય છે, અને કોઈ પણ પદાર્થની ઘનતા ચોક્કસ ટેમ્પરેચરે અચળ પ્રાઇસ બતાવે છે. ઓકે, એટલે આપણે જ્યારે પણ સંતુલન અચળાંકની ગણતરી કરીએ ત્યારે એની કોન્સન્ટ્રેશનને અચળ ગણતરીમાં લેવી પડે, મતલબ કે અચળ ગણી અને એને આપણું જે ફોર્મ્યુલા છે એમાંથી દૂર કરવું પડે. ઓકે, એટલે જ મેં શું કર્યું કે K ઇક્વિલિબ્રિયમ છે એની સાથે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટની મલ્ટિપ્લિકેશનમાં રાખી કોન્સન્ટ્રેશન ડિવાઈડ બાય શું કર્યું, કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડની કોન્સન્ટ્રેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું કરી શકીએ, CO2 ગેસ જે છે એની કોન્સન્ટ્રેશન લઈ શકીએ. ઓકે, ચાલો તો અહીંયા શું આવશે, આપણે એવું લઈ શકીએ અહીંયા કે KC ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખાલી શું વધ્યું, CO2 ગેસ જે છે એની કોન્સન્ટ્રેશન. હવે આ ફોર્મ્યુલા તમે લખી શકો નો ડાઉટ. જો કોન્સન્ટ્રેશન લ્યો CO2ની કયા યુનિટમાં લેવાની, મોલારિટી, અથવા તમે લઈ શકો મોલ પ્રતિ લીટર. ઓકે, મોલારિટી અથવા શું લઈ શકાય, મોલ પ્રતિ લીટર. પણ તમે એમ કહી શકો કે CO2 જે ગેસ છે તે વાયુ સ્વરૂપમાં હોવાથી તેનું આંશિક દબાણ તેની સાંદ્રતા લેવામાં આવે તો Kp દર્શાવી શકાય. ઓકે, તો અહીંયા જો હું લખું Kcની જગ્યાએ Kp તો બનશે P ઓફ CO2 ગેસ. ઓકે, આવું હું લખી શકું. ઓકે, ચાલો બીજા નંબરનું જોઈએ આપણે આગળ. ચાલો, સંતુલન અચળાંક છે નોર્મલી એના આપણે એમ કહી શકીએ કોઈ યુનિટ ના હોઈ શકે, અચળાંકનો કોઈ યુનિટ નહીં હોય, બરાબર. પણ અહીંયા કન્ડિશન કેવી થશે એ જોઈએ કે સંતુલન અચળાંકના એકમો. ઓકે, હવે સંતુલન અચળાંક છે મેં કીધું એમ કે એનો કોઈ યુનિટ જે છે યુનિટ આપણે નોર્મલી એવું કહીએ કે ના હોય, પણ પ્રક્રિયા પ્રમાણે સંતુલન અચળાંક તેના એકમ મેળવી શકાય. ઓકે, ચાલો આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું કઈ રીતે. તો સારું ઉદાહરણ છે આપણી પાસે N2 ગેસ પ્લસ 3 મોલ્સ ઓફ H2 ગેસ, રિવર્સિબલ પ્રોસેસ 2 મોલ્સ ઓફ અમોનિયા ગેસ પ્લસ લખશું આપણે ઉષ્મા, કારણ કે ઉષ્માક્ષેપક પ્રોસેસ છે. હવે આનું આપણે Kc દર્શાવીએ તો Kc ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાય, NH3ની કોન્સન્ટ્રેશનની 2 ઘાત છેદમાં N2ની કોન્સન્ટ્રેશનની 1 ઘાત અને H2ની કોન્સન્ટ્રેશનની 3 ઘાત. હમણાં હજી થોડીક વાર પહેલાં સમજાયું કે કોઈપણની કોન્સન્ટ્રેશન મોલારિટીમાં અથવા મોલ પ્રતિ લીટરમાં કન્સિડર થાય છે. ઓકે, તો અહીંયા મારે Kcનો યુનિટ જોતો હોય તો શું કરવું પડશે કે મોલ પ્રતિ લીટરનો શું કરવાનો, સ્ક્વેર, છેદમાં શું આવશે, મોલ પ્રતિ લીટર, એને મલ્ટીપ્લાય મોલ પ્રતિ લીટર જે છે એનો ક્યુબ. તો તમે સમજી શકો કે આ જે છે એક એ આની સાથે 1 કેન્સલ થશે, અહીંયાથી આ જે છે 1 કેન્સલ થઈને કેટલા વધશે, 2. તો અહીંયા જે આવશે યુનિટ એ આવશે મોલ પ્રતિ લીટરની 2 ઘાત. ઓકે, અથવા તમે આની જગ્યાએ લખી શકો મોલ -2 લીટર સ્ક્વેર. ઓકે, એ રીતે પણ તમે લખી શકો. તો આ જે છે એ આપણી રિએક્શન જે આપણે દર્શાવી એના માટે આપણો જે સંતુલન અચળાંક Kc છે, ઓકે, એનો યુનિટ મળશે. કહેવાનું એટલું છે કે સંતુલન અચળાંકના પણ યુનિટ હોય છે. ઓકે, ચાલો હવે કન્ડિશન શું જોવાની છે કે Kc જે છે એના મૂલ્યો પરથી, Kcના મૂલ્યો પરથી પ્રક્રિયા જે છે, બરાબર, એ પ્રક્રિયા નો ટાઈપ ફાઇન્ડ કરી શકાય, અથવા તો એવું કહી શકાય કે પ્રક્રિયા કઈ દિશામાં આગળ વધેલી છે. ઓકે, ચાલો
તો કેસીના મૂલ્યો પરથી પ્રક્રિયા કેસીના 3 મૂલ્યો આપણે કન્સિડર કરશું. ઓકે, કેસી ગ્રેટર દેન 1, કેસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એન્ડ કેસી લેસ દેન 1. હવે આ જે કમ્પેરિઝન હું કરું છું ને, બરાબર, એના ઉપરથી શું કહી શકાય કે જ્યારે તમને કેસી ગ્રેટર દેન 1 મળે એનો મતલબ તમે શું કરશો. આપણી પાસે ઇક્વેશન છે કેસી બરાબર નિપજોની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. હવે વિચારો કે કેસીનું મૂલ્ય ગ્રેટર દેન 1 ક્યારે આવશે, કારણ કે આ અને આને હું કેન્સલ આઉટ કરું, બંને સેમ હોય તો એક જવાબ આવે છે, આ કન્ડિશન છે. પણ કેસી ગ્રેટર દેન 1 ક્યારે હોય, જ્યારે નિપજોની સાંદ્રતા ગ્રેટર દેન શું હશે, પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. ઓકે, નિપજોની કોન્સન્ટ્રેશન કરતાં પ્રક્રિયકોની કોન્સન્ટ્રેશન હાઈ હશે. કયા સમયે? સંતુલન સમયે. ઓકે, સંતુલન સમયે નિપજોની કોન્સન્ટ્રેશન કરતાં પ્રક્રિયકોની કોન્સન્ટ્રેશન હાઈ હશે તો કેસી ગ્રેટર દેન 1 આવશે. જ્યારે કેસી ગ્રેટર દેન 1 હોય ને ત્યારે પ્રક્રિયા સ્વયં સ્ફુરિત હોય છે. મતલબમાં કે રિએક્શન છે આપમેળે શક્ય બનશે, કરાવવાની કોઈ જરૂર નથી. આગળ જોઈએ, જ્યારે હું કેસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લઉં તો આપણને ખ્યાલ છે કે કેસી 1 હોય ત્યારે નિપજોની સાંદ્રતા બરાબર શું આવશે, પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. નિયરલી ઇક્વલ ટુ પણ લખી શકો. કયા સમયે? તો સંતુલન સમયે. અને કેસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1નો મતલબ તમારે એમ કાઢવાનો કે પ્રક્રિયા સંતુલનમાં હશે, પ્રક્રિયા સંતુલનમાં હોય. આમાં બીજો એક મતલબ તમે શું કાઢી શકો કે નિપજો વધારે ક્યારે મળતી હશે, કે જ્યારે વીએફ ગ્રેટર દેન શું હશે, વીઆર. આ પણ કન્સિડર કરી શકાય કે વીએફ ગ્રેટર દેન વીઆર હશે ત્યારે નિપજો વધારે મળશે, પ્રક્રિયકો ઓછા રહેશે, ત્યારે કેસી ઇઝ ગ્રેટર દેન 1 રિએક્શન આપમેળે પોસિબલ બનશે. નિપજો ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રક્રિયકો સંતુલન સમયે, તો પ્રક્રિયા સંતુલનમાં હોય મતલબ વીએફ બરાબર શું હશે, વીઆર હશે. રેડી? આગળ જોઈએ, કેસી લેસ દેન 1. કેસી લેસ દેન 1 ક્યારે હશે, કે જ્યારે નિપજોની સાંદ્રતા લેસ દેન શું હશે, પ્રક્રિયકોની કોન્સન્ટ્રેશન. ઓકે, નિપજોની સાંદ્રતા જે છે એના કરતાં પ્રક્રિયકોની કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ લો હોય ત્યારે. કયા સમયે? સંતુલને. ઓકે, બરાબર. તો તમે એવું કહી શકો કે પ્રક્રિયા જે છે એ સંતુલનમાં, આ જે છે આપણે કેન્સલ આઉટ કરીએ, બરાબર, એને કન્સિડર નહીં કરીએ. ઓકે, તો નિપજો લેસ દેન પ્રક્રિયકો હશે જ્યારે પણ આપણને કેસી લેસ દેન 1 મળશે ત્યારે. કેમ કે તમે કેસી અને ક્યુસી વચ્ચે કમ્પેરિઝન કરી શકો. ક્યુસી પ્રક્રિયા ભાગફળ છે જે આપણે જોશું, બરાબર. હવે પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રક્રિયા સ્વયં સ્ફુરિત નહીં હોય, મતલબમાં આપમેળે પોસિબલ થતી હશે નહીં. અને આવું જ્યારે હશે ને ત્યારે વીઆર ગ્રેટર દેન શું હશે, વીએફ હશે. આવું તમે કન્સિડર કરી શકો, બરાબર. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. આમાં આને પણ અત્યારે આપણે કન્સિડર નહીં કરીએ. ઓકે, એઝ ઇટ ઇઝ અત્યારે ખાલી બસ આ જ રાખશું કે કેસી ગ્રેટર દેન 1 હશે તો નિપજોની કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેટર દેન પ્રક્રિયકોની, પ્રક્રિયા સ્વયં સ્ફુરિત, વીએફ ગ્રેટર દેન વીઆર. આ તો કોમન છે. આમાં આપણે શું કન્સિડર કરશું, પ્રક્રિયા આપમેળે પોસિબલ નહીં થાય, વીઆર ગ્રેટર દેન વીએફ હશે. આમાં બીજી એક બાબત કહી દઉં કે પ્રક્રિયા જ્યારે આપમેળે થાય ત્યારે ડેલ્ટા G0 ગ્રેટર દેન શું હશે, લેસ દેન શું હશે, 0 હશે. ઓકે, કેસી ગ્રેટર દેન 1 હોય ત્યારે ડેલ્ટા G0 લેસ દેન 0 હશે. અહીંયા ડેલ્ટા G0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આવશે અને અહીંયા ડેલ્ટા G0 ગ્રેટર દેન 0 આવશે. પ્રક્રિયા આપમેળે નહીં થતી હોય ત્યારે ડેલ્ટા G0 ગ્રેટર દેન 0 હોય. રિએક્શન આપમેળે થાય તો ડેલ્ટા G0 લેસ દેન 0 હોય. માઇનસમાં પ્રાઇઝ હોય ડેલ્ટા G0ની और ડેલ્ટા Gની. કેસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 હોય ત્યારે ડેલ્ટા G और ડેલ્ટા G0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. રિએક્શન સંતુલનમાં હોય. ચાલો આગળ જોઈએ. કેસી અને કેપી વચ્ચે રિલેશન તો સરે ફાઇન્ડ આઉટ કરીને આપ્યું જ હશે. ઓકે, આપણે ડાયરેક્ટલી જોશું કે કેપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેસી ઇન્ટુ RT છે એની ડેલ્ટા NG ઘાત. ઓકે,
કેપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેસી ઇન્ટુ આરટીની ડેલ્ટા એનજી ઘાત. તો ડેલ્ટા એનજીનો મતલબ તમને ખ્યાલ જ હશે કે વાયુમય નિપજોના કુલ મોલ માઇનસ વાયુમય પ્રક્રિયકોના કુલ મોલ. ઓકે, તો આજે છે એને કહેવામાં આવશે કેસી અને કેપી વચ્ચેનું રિલેશન, જેમાં ડેલ્ટા એનજી એટલે વાયુમય નિપજોના કુલ મોલ માઇનસ વાયુમય પ્રક્રિયકોના કુલ મોલ. ઉદાહરણ તરીકે N2 ગેસ પ્લસ 3 મોલ્સ ઓફ H2 ગેસ, રિવર્સિબલ પ્રોસેસ 2 મોલ્સ ઓફ NH3 ગેસ પ્લસ શું આવશે? ઉષ્મા. ઓકે, આ રિએક્શન માટે આપણે જો કેસી અને કેપી વચ્ચે રિલેશન જોતું હોય તો પહેલાં ડેલ્ટા એનજી ગોતવું પડે. હવે ડેલ્ટા એનજી એટલે શું? તો વાયુમય નિપજોના કુલ મોલ કેટલા છે? 2 માઇનસ વાયુમય પ્રક્રિયકોના કુલ મોલ ટોટલ કેટલા? 4. તો આપણો આન્સર આવશે -2. ઓકે, તો તમે અહીંયા લખી શકો કેપી બરાબર કેસી ઇન્ટુ આરટી છે એની -2 ઘાત. તો તમે લખી શકો કેસીના છેદમાં આરટી આખાની 2 ઘાત. કોના માટે? કેપી બરાબર કોના માટે? N2 ગેસ પ્લસ H2 ગેસ, એમાંથી NH3 ગેસ. ઓકે, ચાલો હવે આજે છે એક એક્ઝામ્પલ છે. નોર્મલી એક્ઝામ્પલમાં N2O4 છે એના વિઘટનથી 2 મોલ NO2 ગેસ મળે છે. હવે સંતુલન સમયે 2 લિટર જે સોલ્યુશન છે, બરાબર છે, આખું કદ 2 લિટર છે, એમાં NO2 અને N2O4ના મોલ આપેલા છે. પણ આપણે જો કોન્સન્ટ્રેશન લેવાની થાય તો એ હંમેશા એમાં લેવાની થાય મોલ પ્રતિ લિટર. તો જ્યારે પણ તમને આવું આપે કે મોલ આપી દે અને અલગથી લિટર આપે ત્યારે કોન્સન્ટ્રેશન મેળવો. ચાલો, સંતુલને N2O4ની કોન્સન્ટ્રેશન એટલે એના કેટલા મોલ છે? 0.2, એને ભાગ્યા 2 લિટર, બરાબર, કારણ કે આ મોલ અને આ લિટર. તો મોલ પ્રતિ લિટરમાં કેટલો આન્સર આવશે? 0.1 મોલર. સંતુલને NO2ની કોન્સન્ટ્રેશન કેટલી? NO2ની કોન્સન્ટ્રેશન છે 2 ગુણ્યા 10⁻³ ઘાત, એને ભાગ્યા 2. ઓકે, તો આવશે કંઈક 1 × 10⁻³ મોલર. ઓકે, મોલ પ્રતિ લિટર. હવે કેસી ગોતવાનો છે. તો કેસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? સૂત્ર અહીંયા છે. NO2 જે છે એની કોન્સન્ટ્રેશનની 2 ઘાત છેદમાં N2O4ની કોન્સન્ટ્રેશનની 1 ઘાત. ચાલો, NO2ની કોન્સન્ટ્રેશન કેટલી છે? તો 10⁻³ ઘાતનો સ્ક્વેર છેદમાં કોન્સન્ટ્રેશન 10⁻1 ઘાત. ઓકે, 3 દુ 6 એટલે 10⁻6 ઘાત છેદમાં 10⁻1 ઘાત. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખી શકાય 10⁻6 ઘાત પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁻5 ઘાત કેસી. અને કેસીનો યુનિટ કેટલો આવશે? તો મોલ પ્રતિ લિટરનો સ્ક્વેર છેદમાં મોલ પ્રતિ લિટર. તો આ એક આની સાથે કેન્સલ થાય, તો તમારે કેસીનો યુનિટ લખવો હોય તો લખી શકો મોલ પ્રતિ લિટર. ઓકે, તો કંઈક આ રીતે આપણે કેસી જે છે એની ગણતરી કરી શકીએ. ઓકે.